ये हेउची मदनपुर गाँवर दृश्य। आपण माने एठारे गोटे सभा बसिथिबार देखि पारुथिबे। एहा देखि आपण भाबुथिबे कहानी आरंभरू ये की प्रकार सभा। ए प्रश्नर उत्तर जानिबा पाई वीडियो को पूरा शेष पर्यंत देखंतु, सबुकिछि जानि पारिबे। अरे गाँ बाला, आम गाँ को अनेक विपद ओ भूत माने आसिलेनी, जाहाकू आमे अनेक उपाय प्रयोग करी हराइचंती ओ सबु किछि उपाय ए सभारू सृष्टि होइछि। ठीक सेपरी आज ए सभारे कुह आमे किपरि से भूतिया कुंभीर को मारी आम गाँ को सुरक्षा देबा। अरे मुखिया, आम गाँ को जते भी भूत आसीथिले से सबु को हराइबा पाई किछि ना किछि संधान थिला, हेले ए भूत कुंभीर को हराइबा पाई आम पाखरे किछि भी नाही। कारण से भूत कुंभीर हाबुड़े एपर्यंत जी भी पड़िछि से केबे भी बंचिनी। तेणु मते काई लागुनी आमे एथर आउ जितिबा बोली। अरे ए अक्षय भाई, काहींकि तमे एपरी कथा कही लोकों को डराउच। असत्य आगरे सर्वदा सत्यर जीत होइछि। एथर मध्य आमे से भूत कुंभीर ठारू जितिबा। जदि तम पाखरे किछि उपाय नाही ताहले तुमे चुप रुह। दयाकरी लोकों को एपरी डराओ नाही। अरे ए अक्षय, मु जहा कहूची ठीक कहूची। एथिरु बंचिबा पाई किछि भी उपाय नाही। मोर सत कथाटा जदि लोकों को एते डराउची ताहले लोके डरंतु। ओ ता छड़ा तो पाखरे जदि किछि उपाय अछि कह, नहले एपरी बहका परी होनी। अरे रमेश ओ अक्षय, आमे एठारे रुंडित होइचंती समस्यार समाधान पाई, ना कि तुम दुई जनकर झगड़ा देखिबा पाई। जदि किछि उपाय अछि कुह, नहले चुप रही अन्य मानंकु कहिबार सुजोग दियो। मुखिया, जेतेबेले समस्त रास्ता बंद हो जाए सेतेबेले निश्चित गोटे ना गोटे बाट खोला थाए। ठीक सेमिति आम पाई गोटे बाट खोला अछि, सेईटा हेला एपरी परिस्थिति रे केवल आमको बिलुआ ओ बाघ साहाय्य करि परिबे। तेणु आमको तांको दुई जनकर साहाय्य नेबा दरकार। अरे अक्षय, तू ठीक बुद्धि भाबिचु। आमको बाघ ओ बिलुआर साहाय्य नेबाकू पड़िबो, कारण गोटिए जंतु अन्य एक जंतु सह लड़ी पारिबो। ओ या छड़ा बिलुआ बहुत चालाक एवं बाघ बहुत शक्तिशाली। तेणु ए दुई जन से कुंभीर भूत को हराई पारिबे। मुखिया एक थारे राजी हेबा परे बिलुआ ओ बाघटारू साहाय्य नेबा कथा फाइनल होई गला। एवं ता पर दिन सखाळ हेबा परे बाघ ओ बिलुआ गुंफा पाखरे छिड़ा होई कथा हेउथिले। अरे मामा, काले सुधा चढ़ई मांस खाई ठीक रे पेट पुरिला नाही। एही कारणरू मते जोरे भोक लागलानी। तेणु मामा, किछि गोटे करी खाद्य संग्रह कर। खाद्य खाइले आम पेट पुरिबो। तोर गोटे छोट पेट होई जदि पेट पुरिला नहीं ताहले भाब, मोर तो एते बड़ पेट, मोर केमिति पुरिबो। भोक कारणरू मु काली राति रे जमा भी सोई पारि नहीं। तेणु चल आज आमे हरिण किंबा छेली मांस शिकार करिबा। बाघ एपरी कहिछि कि नहीं, हठात तांकु मांसर बास्ना आसिला। अरे मामा, बा कि सुंदर मांसर बास्ना ए आरो को आसुछि। लागुछि एटा बोथे कोनोसी छेलीर मांस। तेणु मामा, चलो शीघ्र जेबा मांस पाखकू। ए बास्ना सुंगी मो पेट खाली कोन होई जाउछि। बिलुआ एपरी कहिबा परे दुहे मिसी मांस बास्ना आसुथिबा जागा आड़कू गले। एवं सेठारे पहुंचबा परे बिलुआ देखिला मांस पाखरे मनीष छिड़ा होइथांती। एहा देखि बिलुआ बहुत जोरे डरी गला ओ तापरे कहिला, अरे मामा, चलो एठारो शीघ्र दौड़ी के पळाइबा। आमे ए मनीषक जालरे पूरा फसी गले।
ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଧେ ଆମର ମରିବାଟା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଅକ୍ଷୟ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ତମେ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିଛ ଏବଂ ତମେ କୌଣସି ଜାଲରେ ଫସିନା, ବରଂ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକିଛୁ। ଆମର ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ତାହା କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ଅନେକ ଛେଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆରେ ତମେ ଆମକୁ ଅନେକ ଛେଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଆମେ ଛେଳି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁ। ବାସ୍ ତୁମେ ଖାଲି କୁହ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ଏଇ 2 ଦିନ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ ଏକ ଭୂତିଆ କୁମ୍ଭୀର ଆମ ଗାଁକୁ ପଶିଯାଇ ଗାଁର 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇସାରିଲାଣି। ତା ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ତୁମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆରେ ଏ ମଣିଷ, ଏ କାମ ହୋଇଯିବ। ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ସେ ଭୂତିଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ କିପରି ମାରି ଏଠାରୁ ବିଦା କରୁଛୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଛେଳି ଦେବା କଥା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ତମେ ଖାଲି ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଓ ତାପରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କରିବୁ। ବିଲୁଆ ଅକ୍ଷୟ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ଓ ବାଘ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆରେ ବିଲୁ, ଆମେ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଥରେ ଭାବ, ସେ କୁମ୍ଭୀର ହାବୁଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ବେତାଳରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ମାମା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ପରା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ବାସ୍ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଓ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ କିପରି ସେ ଭୂତିଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇବା ଓ ସେ ଯଦି ଭଲରେ ନ ମାନେ ତାହେଲେ ତାର ମରିବାଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିବା ନଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ ଡାକିଲା, ଆରେ ଏ କୁମ୍ଭୀର ମଉସା, ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସ। ଆମେ ବିଲୁଆ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଶିକାର କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବାସ୍ ତୁମେ ଥରେ ଖାଲି ତମ ଟିମ୍ରେ ଆମକୁ ରଖିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ କିଏ ଡାକିଲା ଏବଂ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ରେ ରହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତାହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭୀର ଏପରି କହି ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଉପରେ ବାଘ ଏବଂ ବିଲୁଆ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, କୁହ ତୁମର ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି ତମେ ମୋ ଟିମ୍ରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ ଏ କୁମ୍ଭୀର ମଉସା, ଆମେ ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଶିକାର କରିପାରୁନୁ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବୁ ତାହେଲେ ଶିକାର କରିବା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ହଉ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ କରି କାମ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ଶିକାର କରି ଖାଇବା। ଆମେ ଯାହା ଶିକାର କରିବା ସେଥିରୁ ଅଧା ମୋର ଆଉ ଅଧା ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର। କୁହ, ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହୋଇ କାମ କରିବା। ଯଦି ଏଥିରେ ନ ରାଜି ତାହେଲେ ତୁମେ 2ଟା ଏଠାରୁ ପଳାଅ। ଆରେ ଏ ମଉସା, ଆମେ ତମ କଥାରେ ପୁରା ରାଜି। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଯାଇ ଶିକାର କରି ଖାଇବା। ଯଦି ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିବା ତାହେଲେ ହରିଣ ଗୁଡାକ କୁଆଡେ ପଳାଇବେ। ହଇରେ ବିଲୁଆ, କ'ଣ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଏନି। ମୁଁ କେବଳ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଏ। ତେଣୁ ଚାଲ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବା
ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଧରି ଆଣିଲେ ତୁମର ଆଉ ମୋର ଆଜିକାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମଉସା, କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉନା ଏବଂ ତମେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉନି। ଏହା ଖାଇଲେ ପାପ। ଥରେ ଭାବିଲ, ତମେ ସେ ନିରୀହ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛ, ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଉଥିବ? ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ତା ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ତା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିପାରି ସେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ତୁମ ସାଥିରେ ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଓ ଭାବୁଥିଲେ ତମେ ବୋଧେ ମୋ ପାଖକୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛ। ହେଲେ ତମେ ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କହୁଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ, ନହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ପରେ ତମ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖାଇଯିବେ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ସେଠାରୁ ଡରରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଲେ। ବିଲୁ, ଆମେ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ କହ, ଆମେ କ'ଣ କରି ସେ କୁମ୍ଭୀର ସାଥେ ଲଢ଼ିବା? ଯାହା ବି କହିବୁ ତାହା ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବୁ ଓ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ନହେଲେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ରାଗିକି ଅଛି, ଏଥର ଆମ ଦୁଇଟାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଚୋବାଇ ପକାଇବ। ଆରେ ମାମା, ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା, ସେବେ ଯାଇ ତାକୁ ହରାଇବା। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଈ ପାଖରେ ଲୁଚି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁମ୍ଭୀରର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ତା ସାଥରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦୁହେଁ ନଈ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହି କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। 2 ଦିନ ହେବ ଏ ନଈର ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପାଟିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଓ ଏ ପାଖରେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘରୁ ନ ବାହାରି ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବି କିପରି? ମଣିଷ ନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭୀର ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା 2ଟି ଶାଗୁଣା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଉଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। କାଶ ମୁଁ ଯଦି ଏପରି ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଏ କୁମ୍ଭୀରଟା ପାଗଳ ପରିକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆଜି ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଓ କାଲି ଆସି ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, କଣ ମୋ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା? ଏ କୁମ୍ଭୀରର ପାଗଳାମି ଆମକୁ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ହଉ ରହରେ କୁମ୍ଭୀର, ଆମକୁ ମାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଦେଖ କିଏ କାହାକୁ ମାରିବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ବାଘକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଶାଗୁଣା ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ହଇରେ ଶାଗୁଣା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀ କାମକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁ ତୋର ବସାରେ ଏକଲା ରହୁଛୁ। ଯଦି ତୁ ତୋର ଅଣ୍ଡା ଓ ତୋର ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହେବ ତାହା ତୁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଦୟାକରି ମୋ ଅଣ୍ଡାର ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ତମେ ଏହା ବଦଳରେ ଯାହା ବି କହିବ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ବାସ୍ ତମେ ଥରେ ଖାଲି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିଲୁଆ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଶାଗୁଣା କ'ଣ କରିବ ଓ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଶାଗୁଣା ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ
କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିବା ନଈ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶାଗୁଣା ଜୋରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ସକାଳ ପହରୁ ଆମେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ଆମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅ, ଯିଏ ଆମ ସବାରିରେ ଚଢ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ଓ ଏହା ବଦଳରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବ। ଶାଗୁଣା ଏପରି ପାଟି କରି କହିବା ପରେ ଏକଥା କୁମ୍ଭୀର କାନରେ ବାଜିଲା। ସେ ଏସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ହେବ? ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ କହୁଛେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବି। କୁମ୍ଭୀର ଏପରି କହି ଉପରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଉପରେ 2ଟି ଶାଗୁଣା ବସିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ହେ ଶାଗୁଣା, ମୁଁ ତୁମ ସବାରିରେ ବସି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବଟେ, ତୁମେ ମୋତେ ଉଡ଼ାଇବ କେମିତି? ଆରେ ମଉସା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଏହାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ 2ଟି ମୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିବୁ ଏବଂ ତୁମେ ବାଡ଼ିର ମଝିକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଡ଼ିଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ କଥା ଅନୁସାରେ ଦୁହେଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ। ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଜାଣିନଥିଲା ଏସବୁ ବିଲୁଆର ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି। ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ 2ଟି ଶାଗୁଣା କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିଲୁଆ ବାଘ ଓ ଗାଁବାଲା ଜଗିକି ରହିଥିଲେ। ଯେମିତି ଶାଗୁଣା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗାଁକୁ ନେଲା, ହଠାତ୍ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଠାରେ କେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଦମ ଅଛି ଯଦି ଖାଇଯା, ନହେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ୟାଙ୍କୁ ଖାଇଯିବୁ। ଏକଥାରେ କୁମ୍ଭୀର ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ରାଗରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପାଟି ଖୋଲିଛି, ହଠାତ୍ ତଳେ ଗଳିପଡ଼ି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ଏ ବିଲୁଆ ଠାରୁ, ନହେଲେ ଏ ବିଲୁଆ ମତେ ମାରିଦେବ। ମା, ମା କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ରକ୍ଷା କର ମା, ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ, ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ତତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ କେହି ବି ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଓ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଡରନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ତ ମା କଥା, ତ ମା ଏଠାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୋର ମରିବାଟା ଆଜି ପୁରା ଫାଇନାଲ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ବାଘ ଶୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ମାମା, ଶୋଇଛ କଣ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଜି ଆକୁ ଖାଇବା ଓ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ବାଘର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ଆଜି ଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ହରିଣ ଖାଇକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଉ ହଁ, ଓ ତୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ହରିଣ ମାଂସ ନେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଛି, ଯା ଖାଇଦେବୁ। ଆରେ ମାମା, କଣ କହୁଛ? ହରିଣ ମାଂସ? ମତେ ତ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆଟାକୁ ଏବେ ଖାଇବାନି, କାଲିକି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାର ସମୟ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ଡାହାଣୀ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତାର ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଖେଳନା ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲା,
ଆଲୋ ମା ସରିତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ ବହୁତ ବାଟରୁ ଫେରିକି ଥକିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ପାଣି ମତେ ଦେ। ଡାହାଣୀ ତାର ଝିଅକୁ ଡାକି ଖେଳନା ଦେଇ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ତାର ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହିବା ପରେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ଝିଅ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆଲୋ ମା ସରିତା, ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାଟା? ମୋର ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ହଉ ତୁ ଆଉ ରାଗନି, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୋ ଝିଅ ଏତେବେଳୁ ଖୁସି ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି କାହିଁକି? ସେ ଖେଳିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛି କି? ତେଣୁ ମୋତେ ଯାଇ ବାହାରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆରେ ସରିତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମୋ ମା? ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସ। ଦେଖ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି ଓ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ଆଣିଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସ। ଡାହାଣୀ ଏପରି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ସକାଳୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ସେ ନିରାଶ ଓ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯଦି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏତିକି ବେଳୁ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ସୁରେଶ, ଆଜି ଆମେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରି ଘରକୁ ପଳାଇବା, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଏହା ସହ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ମୋ ଭଉଣୀକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ଆରେ ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଦୁଇଟି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ତେଣୁ ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗିଫ୍ଟ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବା। ହଉ ଏବେ କାମ କରିବା, ଚାଲ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଲୁଆ ଦେଖୁଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାରଣ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଯିଏକି ମରିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତା ଭଉଣୀ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ହେଲେ ଏବର୍ଷ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ହେ ମୋର ଭଉଣୀ, ତୁ ମୋତେ ଏକଲା କରି କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ? ଆଜି ତୁ ଥିଲେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ତୁ ନଥିବାରୁ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋ ହାତ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଆଜି ପରିକା ଏତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ତମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ହେଲେ ମୋର କେହି ବି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୁହ ସେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତୁ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିଲୁ ନା କ'ଣ ବେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୋର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ। ତୁ ଏପରି ପ୍ଲାନ୍ ପକାଇ ମୋର ଘରକୁ ଯିବୁ ଓ ତାପରେ ବାଘକୁ ଡାକି ନେଇ ମୋର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବୁ। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଉଛି। ମୋ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ଜମା ବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଦରକାର, ତେଣୁ ଦୟାକରି ତୁମ ଭଉଣୀକୁ କୁହ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ହଇରେ ବିଲୁଆ, ତତେ ଥରେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତୁ ଶୁଣୁନୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ରମେଶର ଭଉଣୀ
ଯଦି ତତେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ଡରିକି କାନ୍ଦିବେ। ତେଣୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଠାରୁ ପଳା। ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତେ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ତାର ଘରକୁ ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ବିଲୁ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ କାହିଁକି? ତୋର କିଛି ହଜିଗଲା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ମୋତେ କହିଲୁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଆରେ ମାମା, କ'ଣ କହିବି ତୁମକୁ? ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେ ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ମନଟା ଆଜି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ହଇରେ, ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ନୁହଁ। ତେଣୁ ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ବାଘ ଓ ବିଲୁଆର ଏସବୁ କଥା ଡାହାଣୀର ଛୁଆ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍ରେ ଥାଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ମତେ ଏଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିପାରେ ସତ, ହେଲେ ତାର ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛି ଓ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ମତେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ ଏ ବିଲୁଆ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଓ ତାପରେ ମଲେ ମରିବି। ଡାହାଣୀର ଛୁଆ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ବିଲୁଆର ମନ ଦୁଃଖ ଥିବା ଦେଖି ବାଘ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, କାହିଁକି ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ସେ କଥା ଭାବନା। ହଉ, ଏବେ ଯା, ସେ ଡାହାଣୀର ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆମେ ତାକୁ ମିଶିକି ଖାଇବା ଓ ସେ ଛୁଆଟାର କଅଁଳିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟି ମାଂସ ଖାଇବା ପରେ ଦେଖିବୁ ତୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ଥିବା ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ପାଖକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ବିଲୁଆ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ପରିକା ଦିନରେ ତୁମ ହାତରେ କେହି ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ନଥିବେ। ତୁମ ମନ ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତୁମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଏବେ ମୋ ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହଉ, ଏବେ ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇଦିଅ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଭାବ ବିହୁଳ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଛୁଆ, ତୁ କ'ଣ କରିଦେଲୁ? ମୁଁ ସକାଳୁ ପହରୁ ମୋର ଭଉଣୀ ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ ଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଭାଇ ଓ ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତତେ କିଏ ମାରିକି ଖାଇବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ବାଘ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ହେ ବିଲୁଆ, ଏବେ ତ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଏବେ ପୁରା ତୁ ଖୁସି। ହଉ, ଚାଲ ଏ ଖୁସିରେ ଆମେ ଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିକି ଖାଇ ପାର୍ଟି କରିବା। ଆରେ ଏ ମାମା, ତମେ ଯୋଉ ଏ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ହାତରେ ଦେଖୁଛ, ସେ ରାକ୍ଷୀ ଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ବାନ୍ଧିଛି। ସେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାର ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି, ମାମା, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକାର ନେଇକି ଆସିବି। ହଇରେ ବିଲୁଆ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ତୁ ତୋର ମାମାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଆଉ ରହିଲା ଭଉଣୀ କଥା, ଏ ଝିଅ ଆମଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ଲାନ୍ ପକାଉଛି। ଦେଖିବୁ, ତୁ ଖାଲି ଏଠାରୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ସେ ତାର ମାଆକୁ ଡାକି ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ସେ ଯାହା କରିବ ପଛରେ ଦେଖାଯିବ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ
ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମାମା ଭଲ ହେବ ତମେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ବି ଖରାପ ହେବେନି। ହଇରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ତତେ ଏବଂ ଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆକୁ ଏଇଠାରେ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବି, ନହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିର କାମ ନ କରେ ତାହେଲେ ଏ ବାଘ ମୋତେ ମାରିବା ସହ ମୋ ଭଉଣୀକି ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି? ବିଲୁଆ ଏପରି ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ମାମା କ'ଣ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛ? ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ସେତେବେଳେ ମଜା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ମୋତେ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଆମଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଏଇଠାରେ ମରିବ। ହେଲେ ମାମା, ୟାକୁ ମାରିବା ବେଳେ ତମେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଝ, ତାପରେ ୟାକୁ ମାରିବି। ବାଘ ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ନ ବୁଝିପାରି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ଓ ବିଲୁଆ ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଡାହାଣୀ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ବିଲୁଆ କିମ୍ବା ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋତେ ଏପରି ବୋକା ବନେଇଛୁ ନାହିଁ। ହଉ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ କେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବୁ ଓ ସେ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବୁ ସେତେବେଳେ କିଲବିଲ କରି ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବୁ। ଆଗେ ତତେ ମାରିବି ଓ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ କଥା ବୁଝିବି। ବାଘ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଦେହର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ସେ ଯାଉଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀର ଛୁଆକୁ ତାର ଘର ପାଖକୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଏ ଛୁଆର ମା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ବିଲୁଆ ଜାଣିଛି ଯେ ବାଘ ତାର ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଓ ଏବେ ଏଠାରେ ଡାହାଣୀ ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ ବାଘ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଭାବି ସେ ଡାହାଣୀର ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ, ତୋର ମା ତ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ବାଘ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାଟା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଗୋଟେ କରି ତୋର ମାକୁ ଡାକ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ବାଘ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ଏବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କହ? ତୁ ଭାବିଲୁ ମୋ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଏବେ ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଇବ ମୋ ହାତରୁ? ବାଘ ଏତିକି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସି ବାଘ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଘର ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସେଠାରେ ଡାହାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଡାହାଣୀ ତାର ଛୁଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା, କିପରି ତାର ଝିଅକୁ ସେ ଚୋରି କରିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଏପରି କହି ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା।